ମୋ ଟର୍ଚ୍ଚ ହଉନି ମୋର ସେ ରାକ୍ ଉପରେ ଥିଲା ତାହେଲେ ଟିକେ କେଚିଲେ ସେ ଟିକେ ଆସିବ ନା ଆଉ ହଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବ ଦେଖିଲେ ଗଲା ସେଇ କୋଣାରେ ଯାଇଛି ଦେଖ ଦେଖ मार्केट रे देखली मुझे माछ आनी देखूँ यही माछ मत बहुत भल लगे छोट माछ यही माकेनी माछ युवा तो बढ़िया मो हजबैंड को भी बहुत बढ़िया लगता है माछटा आईटा कहला नईर कौन टिलापिया बोली मुझे जानी रुद्र कहले आपको नवा आईटा आम रुद्र कृष्णा पूरा फेवरेट कहीं कहले एथेरे कंटा न था गोटे कंटा जोटा मुसियारी कहते तो मुझे यही माछ नहीं आसली एबे यही माछ को काटिबी आपण मैंने माछ किए प्रकृत में कौन मुना जानने किंतु से कहली ये नईर टिलापिया माछ पूरा फ्रेश थिला नईरू धरा होगी आसी मुझे जोब्रारू आनी जो मैंने फ्रेश माछ चाहते जोब्रा जातु भल माछ आनिबे कंटा फुटी गला लो रक्त बाहर ये गुड़ाक ना कंटा अच्छी ये पूरा मुनिया कंटा फुटी जाऊँ लो मत भारी कष्ट पेटर केते पोचरा बाहर खंड करदे आपण मैंने एमती माछ काटती कि नहीं मत कहे मत कितु मु माछ काटिले मत भल लगे एटा गोटे केमती माछ देखु नईर गोटे माछ एटा कौन कहते कि जानी बालिया छुआ ना कौन बापा रे काय ताको धरती मत की देखाई देलु मत केमते करूची से रुद्र को देखा इटा पूरा फ्रेश ता भीतर पूरा लाल मुतिया तो माछ माछ कटाले ता पाखु जम्मा जीवन काई के सिपा माछ खाएनी एटा एंते गोटा रहइबो माछर कंटा ना भारी टाणा तेणु मु कोन करे एमती प्लास रे एमती भांगे आपको हाथ में जमा काटी हेनी माने भांगी हेनी कंटा पनिकी कटब नहीं देखो केते हार्ड टोटाली कटुनी भांगी देला पर जाई कटिब आपको कहते आमर यहाँ नईर माछ आपको कहते मुसियारी माछ आपण मान आड़े जी भी बहुत जगार माछर विभिन्न ना कहती आपण मान आड़े कौन कहते मत कमेंट कर निश्चय कहबी नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करछे हम चैनल कैंसर जर्नी चैनल को वीडियो टी मूलरू शेष जाए देखिए एवं लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आपण मैंने किछि गुडे क्लिप्स फास्ट देखिले आ से क्लिप्स रो प्रथम क्लिप्स थिला जोटा कि साप जोटा मते बहुत डर लगे मु बहुत डरे आ समस्त भी साप ना सुनले डरती हाँ आज्ञा आपण भावुवे संघमित्र आपन पागल हो गलानी एमिति कथा कहूँ ना आज्ञा मु पागल हैनी जोटा मु फील कली जोटा मो पिला माने फील कले जोटा मो परिवार रे माँ बापा झियारी समस्ते फील कले मु चाहूँगी मो कैंसर जर्नी परिवार भी एटा फील करंतु केमिति फील करिवे आमे देखिलु बोली फील करलु ना कि आमे किछि जानिलु बोली तो आपण माने जानिले सिना फील करिवे तो सेही कथाटा जणैबा पई मु आज वीडियो टिकी आपण पाखु आनी दया करिकी शेष जाई देखिबे पर दिन माँ शुक्रवार दिन सकाळ 6टा बेले कृष्णा जते बेले स्कूल जीव बोली गेट खोलदेला सेते बेले गोटे साप दुआर मुहरे देखिला माने घर भीतर को मुंड पुरेइथिला आउ कृष्णा साप बोली पार्टी करी आसिला आमे ताको मु तो सोईथिली सिल्की आ माँ आम बापा जाई हुड़ाहुड़ी कले पळेला मुझे 8 वर्ष रही घर भितर केबे साप आमे देखिन साप एमती बाहर केतबेले देखी तो घर भितर मोर देखिनी केबे भी एटा फर्स्ट टाइम आम जीवन रे से शुक्रवार दिन राति 11 ରୁ 11:30
राति 11 ରୁ 11:30 बेलू मत सिल्की आसी बड़ पाटे डाकिला मु कृष्णा शोई पड़ता आ मु मोबाइल देखुली से कहला माउसी जल्दी आस साप आपण से क्लिप्स रे देखिले ना से साप को मु गला बेलू सापटी पूरा जाकी जुकी होगी रही आपण मैंने सब बेले जी गाँव में था सहर था जोटी भी था साप जोटी देखती लोक हो हल्ला कले कि लोक को गैदरिंग हेले साप ऑटोमेटिक हड़बड़े की पलाए से लगी लोक जी रास्ता एकुटिया जाती कि आमर पुराणा काल अच्छी बारी घर को जीव गोटे कौन ठक ठक कर साउंड शुणिले साप जदि रास्तार शोथ पलैब किंतु जदि साप पाखे बहुत लोक भी होंगे साप हड़बड़ की घर भीतर को पशिज तो आपण मैंने जो देखिले आम से दांडगर रूम रे थिलु सीढ़ी घरटा पूरा फांका थिला सेठी केही नथिले सेठी साइकेल जिनसपत्र अच्छे एमती चाहिए आराम से साप रही पार से सापटा देखला बेलू कहीं मत अजब लगे आ से दिन थिला शुक्रवार मु कैलेंडर भी देखी भूली गली 12 तारीख थिला से दिन थिला उत्तर फाल्गुना कन्या एटा कौन जानी उत्तर फाल्गुना कन्या राशि हूँ मो रुद्रर रुद्र और कृष्णा दी जन का राशि कन्या राशि सेम राशि से दिन जिते बड़े मुझे जाए साप को देखिली मत गोटे अजब फिल है आ रुद्र बार बार फटो उठे कहला मुझे साप को धरने कहीं जानी आम भी जानू कहला माँ मुझे साप को धरने मुझे कहली तू कहीं कहूँ ना मत कहीं इच्छा है साप को किए धरिया इच्छा करे कि सी चाहिए धरवाई आम ताको पाटी को रखिलु मत चाहूँ इच्छा होता जमी सापटा को मुझे आसबि कि घर भितर रखीदेवी कि जिते बड़े आम कहलु बाड़ीटे आण ताको हुड़े दबा साप को एक्चुअली मारियापाई मत कहीं कष्ट लगे तो डरे बहुत किंतु मुझे हुड़े दो जीवटा को हुड़े दबा मारिबानी तो मु कौन कली जो बाड़ी आण ताको हुड़े बोली कहले से सापर नो रिएक्शन आम मानकर पार्टी रुद्र तार वीडियो करुची रुद्र से सापर फोटो उठाऊँची किंतु नो रिएक्शन सी केवल जुलु जुलु करी चाहूला आम मान को एबे भी कहले ना मत भारी कष्ट लगुच तथापि मु सिल्की कहली सिल्की सापटा को रखीदबा कि आज थाऊ ना माउसी आमको डर माड़ तो मु भाविली पिला माने डरिबे पिला मानक पई मु दबी गली विश्वास करिवे बापा जो फूल तोलती जो नगीरे से साप दिहरे टिके जेमती बजैचंती से कबाट कोणरे पशि पळेला साप से जगार कौन हुए लोकों को पार्टी शुणिले कि खड़खाड़ शुणिले कि जहाँ भी हेले कि लोक एकर सेकर हेले साप सांगे सांगे किलकिले घर भीतर पशिज नचे सांगे ना बाहर को पलैब बापा जेमती नगी लगे देले से सापटी कौन कला सांगे सांगे बाहर गला आपण मैंने जानी साप ना सांगे सांगे कौट जाए नहीं बारी किसी बाट जीव पुणी गोटे पहाच तले रही कि किसी घास बुदारे रही मु सांगे सांगे गेट बाहर गली गाड़ी तल ये सब देखिली बाहर गली पहाच प्रत्येक पहाच से पाचेरी सब देखिली साप ना साप गायब तापरे मत क्या लगे ये आसते कि कहीं मन को आसला कौन से रूप नहीं कि आसते कि तो मु सांगे सांगे दिन पुरोहित को पचारि जे नना साप तो आपण आपन को अधिका कौन कह साप एमती है सब आपन को जहाँ कहली सब कथा कहले माँ रे सी सीना स्वप्न आसुँच सी चाहिए सो गोटे देह धरिकी घर को आसबे आउ तुम मान को सी देखिए आ निज घर भीतर को आसबे तो गोटे तो देह दरकार ना आसी शिवंकर बहुत भक्त थे जगन्नाथ भक्त मो शाशुघर शिव मंदिर अच्छी गंगेश्वर महाप्रभु अच्छा ये आगु महादीप भी उठाऊले शिवरात्रि रे तो सी मत शिव डाकी शिव साप रूप में ये पठे विश्वास कर मो जीवन मुझे देखी नी साप देखी बहुत जगह देखी साप मैंने किलकिले ही पशिजे आड़े साड़े चमचम हे तो मैंने साप को तुम पार गोटे क्षणिक कि नो रिएक्शन ए सापर थिला जमती से चाहूले से साप ए घरे रही कि आपण मैंने कहतु
ସାପକୁ ମୁଁ କେମିତି ରଖିଥାନ୍ତି? ଛୁଆମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ହାତ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲି କି ସାପ ହେଇଥିବ କାମୁଡ଼ିଦେବ ଯାନା। ରୁଦ୍ରର ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଉ ସେଇଦିନ ଥିଲା ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଥିଲା ଷଷ୍ଠୀ, ଆଉ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନ ସିନା ଥିଲା। ରୁଦ୍ରର ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଉଟା ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରୁଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେଇ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ। ସେ ରୁଦ୍ରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ। ରୁଦ୍ର କ'ଣ ରୁଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପରିବାର କ'ଣ ସେ ବାହାର ଲୋକକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେନି। ତା ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ 100 ଥର ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ 100 ଥର ମରୁଛି ଆଉ 100 ଥର ବଞ୍ଚୁଛି। ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗିଲା ମତେ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲା ନା, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ବହୁତ ଲୋକ ମତେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଙ୍କଲକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ ରୁମକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଛୁ। ଏବେ ବି ଫୋନ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନନାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ମାରେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ଆସିବା ଅଲଗା। ସେ ଗୋଟେ ଶରୀର ମାଗିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଆଉ ତ୍ରିଶୂଳ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କର ବାଲି ସଜ୍ଜା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ରୂପ ଥିଲା, ଏଇ ଚିତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା। ନନା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ଲୋଭ ନେଇଯିବେ, ପୁଣି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋଭ। ଯଦି ମୁଁ ତ ନାହିଁ, ଯଦି ଆକୁ ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଛୁଆ କ'ଣ କରିବେ? ତ ସିଏ ବି ମଝିରେ ରହି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ମଝିରେ ରହି ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି। ତ ନନା କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଶରୀର ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାପର ଶରୀର। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ବି ଯିଏ ସେ ସାପର କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିବେ, ଆଉ ରୁଦ୍ର ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ସାପର ଫଟୋ ଉଠେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଯେମିତି ସାପର ଆଖି କିଛି କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ, ମୁଁ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ଘରେ ସାପ ପଶେ, ସାପ ମାନେ ପାଟି ଶୁଭିଲେ ସାପ କଲକଲ ହେଇକି କନ୍ଦି କନ୍ଦିରେ ପଶିଯିବେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୁଚାଳିଆ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବେ, ଯୋଉଠି ଜିନିଷପତ୍ର ଥିବ ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବେ, ଯୋଉଠିକି ବାହାରି କେହି ବାହାର କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏ ସାପ ନା, ନାଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ନାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛାଇକି ରହିଛି। ବାପା ଫୁଲ ନଗିରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ନଗି ମାରିଦେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇଲେ। ସେ ଯିବା ଗେଟ୍ ଯାଇ ଯଦି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲି, ପାଇଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ସିଏ ତ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ନାହିଁ, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମକୁ ସିନା ପଳେଇଲେ, ସେଟା ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ ଥିଲା, ସେ ଏତିକି ଥିଲା, ସେ ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ, ମୁଁ ତ ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସିଏ ନାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକି, ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆମକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ନାହିଁ, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ
ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ନୁହଁ, ସିଏ ଚାଲି ଯାଇକି ଉପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ନହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏମିତି ସାପ ଦେଖିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ସାପ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିଦେଲି ସେ କୁଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପଶି ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଆନ୍ତି। ଲୋକ ସେ ଲାଗି ଦୁଆର ମୋ ଜଗନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଡ଼ି ଘର ଜଗିନଥିଲି, ସିଡ଼ି ଘର ପୁରା ପଟ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଜିନିଷ ପତ୍ର ବହୁତ ଥିଲା। ସେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ସାପଟା ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେମିତି ବାପାକୁ ମୁଁ ଡାକିଲି, ବାପା ଟିକେ ଏମିତି ନଗିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚୁପ୍ କିନା ପଳେଇଲେ, ଏକଦମ ଚୁପ୍ ହେଇକି ପଳେଇଲେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଏଠି ବାପା ମା ଭଉଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ କଷ୍ଟଟା କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଆମ କ୍ୟାନ୍ସର ଜର୍ଣ୍ଣି ପରିବାର ଆଗରେ ମୋ କଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି। ସେ କାହାକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଚୁନା ମାଛ, ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ଜୋବ୍ରା ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଚୁନା ମାଛ, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଲି ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ନା ମାଛ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ହେଇଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିଲେ, ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଏଇଠିକି ଲାଗିଲା। ସେ କଥାଟା ଏଇଠି ଲାଗିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହୃଦୟକୁ ବାଜିଲା। ସେ କଥାଟା ମୋତେ କିଏ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ। ଆଉ ମାଛ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ବାଟରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାହେଲେ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କାଲିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ। କାଲି ରାତି 8ଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିବି। ଆଉ ବର୍ଷିକିଆ ଆସୁଛି, ମୁଁ ପୁରୋହିତକୁ ପଚାରି ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ହେବେ। ସେ କେବଳ ପୁରୋହିତ କହିଲେ, ମା ସେ ତୁମକୁ ନେଲେ ଶାନ୍ତି ହେବେ। ଆଉ ମୁଁ ସୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବି ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ନେଇଯାଅ ବୋଲିକି। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା କ୍ରିଷ୍ଣା ପାଇଁ ତା ପିଲା ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ରୁଦ୍ର ବି ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ରୁଦ୍ରର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କେବଳ ପିଲାଳିଆମି ତାର। ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଛୁଆଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, କିଛି ତାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହୁଏତ, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୋ ଅନ୍ତରରୁ ଫିଲ୍ ହେଇଛି ସେ ସାପ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେନି। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ ନା, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଡ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଶୋଭା ପାଉନି, କି ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କହୁନି ଯେ ଏମିତିଆ ବ୍ୟାଡ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଦେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦେବାକୁ। କାରଣ ସହିବି। ଆପଣ ମୋ ରିଲ୍ସରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ରିଲ୍ସ କରିଛି, ସଂଘମିତ୍ରା 4 ମୋ ଆଇଡି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି। ସେଇଥିରେ ଦେଖି ମୁଁ କହିଛି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ମୋର ବାଧୁଛି। ମୁଁ ବି ମଣିଷ, ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋତେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ତ ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି କାହାର କିଛି ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହାର ମନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି, କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କରନ୍ତୁ, କେବେ ମନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। ସବୁ ଉପରବାଲା ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ, ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସାପ କଥା କହିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ସାପ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି କ'ଣ ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କହିବେ।
କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଜୀବନରେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବି, ଆପଣମାନେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବେ, ଏମିତି ହିଁ ଦୁନିଆ ଚାଲେ। ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣ କି ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କେତେ କଥା ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅନଭିଜ୍ଞ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତ ମୋତେ କହିବେ ସାପଟା ବାହାରିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୋ ଅନ୍ତରୁ କାହିଁକି ଫିଲ୍ ହେଲା। ହଠାତ୍ ମୁଁ ସିଲ୍କି କଲି, ସିଲ୍କି ସାପଟାକୁ ରଖିଦେଲା। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏମିତି କୁହନି। ଆଉ ସାପ ନା ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, ବହୁତ। ସାପ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ସାପକୁ ଦେଖି ଯେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ସାପ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଅଲକ୍ଷଣା, ମୁଁ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏତେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନି କି ଜାଣିପାରୁନି। ସେ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ରୁଦ୍ରଟା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନ କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନ କନ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲେ। ସେଇଦିନ ମେ ବି ସେ ରୁଦ୍ରକୁ ବୋଧେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।